جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی، جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ تیرا کی جاندا اے ہر سال جے کر دیویں انہاں سارے امیراں لئی سامان مدینے دے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. میں سنیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی جی کردا ہو جائے قربان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. اللہ تیرا کی جاندا اے ہر سال جے کر دے میں انہاں سارے امیراں لئی سامان مدینے دے. ہر قسم دی حمد و ثنا و سلام احکم الحاکمین دی ذات و بابرکاتہم
جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تک اللہ ابد تک اللہ رہے گا، کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد نال مٹھے پلانا رو زیادہ خوشبودار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہو، رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر حج دی فضیلت اور کیڑے ایسے اعمال نے جڑا بندہ اتنے پاکستان دے اندر رہ کے کرے تے اللہ پاک انہوں حج دے برابر ثواب عطا کر دے۔ وہ دوسری سماعت فرمائے حج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر حج دا طریقہ اور حج کس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ادا کیتا، مسنون اور سنت کے مطابق حج کس طرح ہوتا ہے، انشاءاللہ الرحمن حج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کریں گے۔ ہر بندے دی یہ خواہش ہے، ہر بندے دی یہ تمنا، ہر بندے دی یہ آرزو ہے، اللہ انہوں زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج دا موقع نصیب فرمائے۔ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، اسلام دا بنیادی پنجواں اہم رکن ہے، اور اللہ پاک والوں ایک خاص اللہ دے مہمان ہوتے ہیں جڑے حج دا فریضہ ادا کرن واسطے بیت اللہ دے اندر جاتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں۔ حج دیاں کچھ شرائط نے، حج ہر مالدار، آزاد، عاقل بندے دوتے فرض ہے، اور حلال کمائی دے نال حلال مال نو حج دے سفر تے لگانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج نو ادا کرنا یہ فرض ہے، جڑا مالدار ہے، جن کو دولت موجود ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا ہوں، دولتاں دے نال حج عمرے نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک نے ساری کھیل نصیبہ دی رکھی۔ بڑے بڑے دولتاں والے تسی دیکھے ہونے نے، بڑے بڑے مالا والے لوگ دیکھے ہونگے، لیکن اج تک اوتوں دا سفر نصیب نہیں ہویا۔ یہ ساری کھیل نصیبات مقدرہ دی اللہ پاک جنہوں چن لے۔ حدیث پاک دے اندر آتا ہے جیڑا بندہ حج دے عمرے دے جاندہ ہے نا، وہ اللہ پاک دے خاص مہمان ہوندے نے، تے جیڑے بندے دے خاص مہمان ہونا ساٹھے، اسی انہاں دی خاص سیوا کرنے ہیں، خاص خدمت کرنے ہیں، خاص انہاں دی اسی مہمان نوازی کرنے ہیں۔ تے ظاہری بات ہے جیڑا بندہ اللہ پاک دا مہمان ہوئے تے مہمان بھی پھر خصوصی ہوئے، اللہ پاک ان دی بھی خصوصاً مہمان نوازی کر دینے۔ ادھروں بندہ حج دا فریضہ ادا کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تینوں سارے گناہوں تو پاک کر دیتا ہے۔ اور حج دا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھیا، اللہ پاک نے حج دا بدلہ جنت رکھیا۔ تو میں شروع دے اندر دعا کرنا وا اللہ سانو سارے میں یہ سبق نصیب فرمائے۔ جنی بندہ دعا کرے گا نا انہیں چانس زیادہ ہون گے، کیونکہ جے بندے دے دلوں نہیں نہ اٹھے گی تو پھر گل نہیں بننی۔
जिन्ना बंदा हुण बंदा सोची जाए महसूस मायूसी आपने ते शाया कर दिंदा मेरे को केड़ी दौलत है किथों 14-15 लाख रुपया मैं लियावांगा ते फिर मैं उमरे ते जावां हज ते जावांगा। और नहीं मेरे भाई, दुआ कर, रज के अल्लाह को दुआ कर, कोई 2-3-4 साल टिक के दुआ करते सही, इंशाअल्लाह वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो आप ही सबब पैदा कर देगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਮਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਜ ਦਾ ਫਰੀਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜ ਦੇ ਬੈਤੁल्लाह ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। अल्लाह ने सबब पैदा कर दिते। और दुआ करो, अल्लाह इंशाअल्लाह सबब जरूर पैदा करेगा। ते जेड़े मालदार जिन्हां कोल इस्तेदाद है ना, उन्हां नूं चाहिदा जल्दी तो जल्दी ये फरीदा अदा करो, ये हज वाला फरीदा अदा करन। साडे पाकिस्तानी लोग सोचते ने पहले धीआं विआवांगे, पुत्र विआवांगे, उन्हां नूं अपने पैरां ते खड़ा करांगे, फिर जाके किते हज भी कर लांगे, उमरे भी कर लांगे, बड़ी उम्र पई है। और नहीं मेरे भाई, तेनों की पता जदों बुढ़ा हो जाए फरीदा अदा कर लवे, बच्चियां बच्चियां दा ब्याह कर ले, फिर तेरे गोडे भी जवाब दे जा, फिर ते टुरन तो भी हवादार हो जाए। और हज दे उम्र है ना जेड़ा, ये जवानी वाला ही अमल है, ये जवानी दे अंदर ही बेहतर लगदा है। ये जवानी तो इलावा ये बंदा बुढ़ापे दे अंदर होते तुसी लोग देखो कई बेचारे किधर धक्के खा रहे, रोते फिरते। जवानी दे अंदर ये काम करो, हज ते उमरा जवानी दा ही मजे वाला है। जदों असी उमरे ते गए ना, साडे नाल कमरे च एक बाबा जी आए, मदीना जाके इकट्ठे हुए सी, मदीना बाहर ते आए कमरे च आए ते आके कहंदे तेनू मंजी लिया दी है बाहर आया, मेरा भी अंदर जुमा पढ़न आए जे तुम सौं गए जे बाहर। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਤਾਂ ਘਸੀੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭਾ ਮਰਵਾਈ ਸਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ा दे। जे दुआ नहीं करनी, मायूसी छाई रहनी, मेरे को केड़ी दौलत है, केड़े पैसे ने, तो मैं किवें जाके उमरा हज करांगा, फिर नहीं होना। अगर किसी दे बाप दे उत्ते हज फर्ज सी, ए 2-4 मतलब ही सुन लो, अगर किसी दे बाप दे उत्ते हज फर्ज सी ना, ते बाप फौत हो गया, औलाद उत्ते लाजमन है ओ ए फरीदे नु जल्द तो जल्द अदा करन, अपने बाप दी तरफ हज जाके करन। किसी दी बहन ने नियत की थी, दलील की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोल एक सहाबी आए, आके कहंदे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बहन ने हज दी नजर मंगी सी, मैं हज करांगी, मेरा फलां काम हो जाए, मैं हज करांगी, ये उन्हें नजर मंगी, ते नजर पूरी करन तो पहले ही फौत हो गई है, ते मेरे वास्ते की हुक्म है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई अगर तेरी बहन दे जिम्मे कर्ज होता ते तू वो कर्ज अदा करना सी कि नहीं करना? कहंदा या रसूल अल्लाह मैं कर्ज अदा करना सी। फरमाया तेरी बहन दे उत्ते रब दा कर्ज है, ओने जेड़ी नजर मन्नी उस नजर नु तू पूरा कर। जे इस्तिताअत है ना, मां बाप ने नजर मन्नी, भैन भाई ने नजर मन्नी, तुहाडे कोल इस्तिताअत है, ओनू अदा करो, पूरा करो। जिन्हें हज किया हदीस के अंदर आता है, ते हज के दौरान कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, कोई फहश बात नहीं की, गलत बात नहीं की, नजर का हिफाजत की, जबान की हिफाजत की, कन्ना की हिफाजत की, इधरों फरीदा अदा के फारग होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन गुनाहों तो पाक होता है जिन्हें अज मां के पेट तो बाहर आया।
उहदे जिम्मे कोई गुनाह ही नहीं रहिंदा। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जे मबरूर, मबरूर का की मतलब है कि कोई भी उन्हें बुरा काम नहीं किया, सब नेक काम करता रहा जेड़े अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर दसे ने ना। हज के बारे पढ़ना ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 96, 100, 196, 97, ये जेड़ा रकू है ना, इनका तर्जमा पढ़ो, सारा हज का तरीका है। हज के बारे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया। हज्जे मबरूर का बदला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत रख दिया। हज दे 3 अकसाम ने। हज ना 3 तरह का होता है, गौर करया। पहला हज हजे इफराद। हजे इफराद च की होता है, बंदा 8 जिल हज नूं हज की नीयत दे नाल इहराम बन देता है। 8 जिल हज नूं हज की नीयत करके इहराम बनदा, सिर्फ उहदे अंदर हज करदा, इनू हजे इफराद कहा जाता है। एक हजे किरान। हजे किरान हज ते उमरे दोनों वास्ते इकट्ठा इहराम बनना। मसलन एक बंदा 7 तरीक नूं इहराम बनदा, नियत उमरे दी कीती, उमरा करके सारे फरीदे अदा करके सर मंडवा के अपना इहराम नहीं खोलता, उसी इहराम दे अंदर 8 जिलहज नूं मिना दे अंदर चला जाता है। इनू हजे किरान कहा जाता है। ते जेड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीता है, आप अलैहिस्सलाम ने हजे किरान कीता जे। याद रखना जे जिंदगी दे अंदर प्यारे नबी ने इको हज कीता जिन्हों हजे किरान कहा जाता है। ते के हजे तमत्तो जेड़ा पाकिस्तानी लोग हज करते हैं, हजे तमत्तो, तमत्तो का मतलब की फायदे वाला हज। इनके अंदर की होता है, बंदा इथों मसलन अज जाता है हज वास्ते, अज गया उन्हें इहराम पा लिया, उन्हें जाके उमरा किया, उमरा करके इहराम नूं खोल देता है, फिर उसे जनाब अपना तलावत करता है, जो भी जिक्र अस्कार करता है, दोबारा फिर अपने होटल तो 8 जिलहज नूं इहराम बन लेंदा हज वास्ते। इनू हजे तमत्तो कहा जाता है, जिहड़ा पाकिस्तानी हज करते हैं, फायदे वाला हज। लेकिन आपने हजे किरान किया, आपको ख्वाहिश सी, आपकी ख्वाहिश ते तमन्ना सी काश मैं हजे तमत्तो कर लेता, जिंदे अंदर उमरा भी है ते जिंदे अंदर हज भी है। हजे इफराद सिर्फ हज की नीयत है इहराम बनना, हजे किरान हज ते उमरे का इकट्ठा इहराम बनना, हजे तमत्तो इथों जाके उमरा करके इहराम खोल देना, दोबारा फिर हज वास्ते इहराम बनना। इनू हजे तमत्तो फायदे वाला हज कहा जाता है। इहराम घरों भी बनिया जा सकता है, एयरपोर्ट तो भी बनया जा सकता है, मिकात तो भी बनया जाता है। पाकिस्तानियों का मिकात जरा जहाज के अंदर आता है, युलम यलम, उथे फिर वक्ती तौर पर जल्दी जल्दी जो ऐलान करते हैं, फिर इहराम को तब्दील करना बनना जरा बंदे वास्ते मुश्किल हो जाती है। इस वास्ते इहराम असल ना लिबास ही है, ये एक लिबास है, चादरा ने। असल मिकात ते जाके जदों नियत बंदा करता है ना, उनका नाम इहराम है। नियत मिकात तो करनी, इतो तुसी इहराम बन लिया ना, नियत नहीं इतो कर सकते। नियत मिकात तो जाके करनी, जिथे ऐलान होता है हुण हज दे उमरे ते जान वाले अफराद अपना इहराम बन लो, अपनी नियत कर लो। ये उतो जाके फिर जदों मिकात ते नियत करनी, अल्लाहुम्मा लब्बैका उमरतन, क्योंकि पाकिस्तानी पहले उमरे ते जाते ने, उमरा करते ने, वो उमरे दा नियत करनगे अल्लाहुम्मा लब्बैका उमरतन या उमरा, ते जदों नियत कर ली फिर तलबिया शुरू कर देना, फिर तलबिया शुरू कर देना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये वाला सारा तलबिया फिर शुरू कर देना। ते हालते इहराम, इहराम तो पहले गुसल करना फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, नहा दो अच्छी गल है, ये कोई उमरे हज का अपना रुकन नहीं है। जे कोई गुसल कर लेंदा ना तो कोई गल नहीं, कर लवे, लाजमी नहीं। ते नंबर 2
इहराम तो बाद 2 रकअतां लोग नफल पढ़ते हैं, ये भी जरूरी नहीं, फर्ज नहीं। अगर किसी ने जिवें तो असीं एयरपोर्ट ते जाके इहराम बदलने, वो मस्जिद ही करी, मस्जिद के अंदर ते जे मस्जिद के अंदर इहराम बदलिया, फिर वो मस्जिद के 2 सुन्नत तुसीं पढ़ सकते हो, 2 नफल मस्जिद वाले। वैसे इहराम ते 2 नफल फर्ज नहीं जी। ते जदों इहराम पा लेना फिर यह काम नहीं करने, यह गल्लां दसन वालियां ने जिहड़ियां नहीं दसियां जांदियां, आम लोगों को नहीं पता होता, यह गल्लां समझण वालियां जे आदमी। हालते इहराम के अंदर कुछ काम नबी अलैहिस्सलाम ने मना कीते नहीं करना, ते जेड़ा बंदा हालते इहराम च काम करेगा वो अल्लाह ते उहदे रसूल दी नाफरमानी करेगा। ते जाहिरी बात है जेड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल दी नाफरमानी करेगा ओहदा हज भी कबूल नहीं होएगा, उमरा भी नहीं कबूल होएगा। हालते इहराम के अंदर जेड़ा इहराम है ना वो सिलिया होया नहीं होना चाहिए, सिलाई कीता ना होवे कपड़ा। 2 चादर एक थले बन लो, तैबत एक ऊपर लै लो। ना सर के उत्ते टोपी होनी चाहिए, ना पगड़ी होनी चाहिए, सर बिल्कुल नंगा। उत्थे नमाज पढ़नी हालते इहराम च सर नंगा करके पढ़ांगे, जे सर के उत्ते कोई शै लवांगे तो कबूल नहीं होएगा। ना ही तुसी हालते इहराम के अंदर खुशबू लगा सकते हो, ना ही निकाह कर सकते हो, ना निकाह करवा सकते हो, ना मंगनी का पैगाम भेज सकते हो, ना शिकार कर सकते हो, ना कोई ज़िबा कर सकते हो। ए सारियां चीज़ां हालते इहराम के अंदर प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये हालते इहराम के अंदर यह काम नहीं करना। हुण पाकिस्तानी माशाअल्लाह ये तो जा रहे ने ते जदों उन्हें नीयत करनी है ना हज ते उमरे दी, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा, अल्लाह फरमा रहा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है वतज़व्वदू फइन्ना खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते ने वतज़व्वदू, अपना सफर दा तोशा तैयार कर लो। असी किते जाना होवे ना 1-2 दिन वास्ते ते अपना सामान रखी दा तैयार करी दे, कपड़े सारा कुछ एवो ही जाते ना तैयार कर लो। अल्लाह फरमाते ने अपना सफर दा तोशा खाना तैयार कर लो, अपनी टिकट चेक कर लो, पासपोर्ट चेक कर लो, अपना जनाबे वाला वीजा चेक कर लो, अपने कपड़े ते कंघी खुशबू सारा कुछ सफर दा सामान जिन्ना तैयार कर लो। वतज़व्वदू फइन्ना खैरज़ ज़ादि तक़वा, अल्लाह फरमाते ने सब तो बेहतरीन वाला जेड़ा ज़ाते राह और तकवा है। अपने दिल के अंदर तकवा इख्तियार करके दुनिया को दिखाने वास्ते हज ते नहीं जाना, दुनिया को दिखाने वास्ते उम्रे ते नहीं जाना है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ओ जेड़े अकलमंद ने वो अल्लाह को डरते ने। आओ लोगो हज के दौरान ओथे जेड़े जेड़े काम नबी अलैहिस्सलाम ने क्या नहीं करने फरमाया है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज दे अल्लाह फरमा रहे चांदी महीने दे 3 महीने ने, फरमाया वमन फरद फीहिन्नल हज्जा, ते जिन्ना दे असी हज नु फर्ज कर दिता है, फरमाया फला रफसा, ओते नजायज कोई काम नहीं करना, किसी किस्म दा काम नजायज नहीं करना, वला फुसूका, ते ना ही बेहयाई करनी है। कायनात दे लोगों तरह तरह दे हुस्न जमाल वालियां बीबियां भी आंदियां ने, बड़ियां बड़ियां खूबसूरत नौजवान औरतां भी आंदियां ने। अल्लाह फरमाते ने अपनी नजर के अंदर हया पैदा करके जाना है, अपनी नजर के अंदर हया पैदा करके जाना है, किसी किस्म की बेहयाई नहीं करनी, हर चीज को बच के रहना है, किसी नाल ज्यादती ते जुल्म नहीं करना। वतज़व्वदू, अपना तोशा खाना तैयार कर लो। ये क्यों असल के अंदर ये अल्लाह ने क्या अपना सफर लिया तैयार करो। यमनी लोग सन ते ओ हज दे उमरे ते आंदे ना, अपना ज़ाते राह लैके नहीं आंदे। उन्हां नूं पुछया नबी अलैहिस्सलाम ने भी तुसीं क्यों नहीं आंदे, कहंदे असीं अल्लाह दे मेहमान आ, अल्लाह आप ही सानू खुआ देवेगा। फिर ओंदे कोलों मंग
ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਜ਼ੱਵਦੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है। और ना लोगों मुनसी एहराम बन के उम्रे दे वास्ते तैयार हो गए आज वास्ते जहाज के अंदर बैठ गए थे सफर शुरू हो गया है। चलदिया युलमियत मिकात आ गया, ऐलान हो गया हज दे उम्रे दे जान वाले है। अपनी नियत कर लो ना, फिर नियत करनी अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा, क्योंकि पाकिस्तानी हज तमत्तो करते हैं, पहले उमरा करेंगे जाके एहराम खोल देंगे, 8 दिन हज नु दोबारा एहराम बांध के। इस वास्ते इथे नियत उमरे दी करनी, हज दी नहीं करनी। अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन, अल्लाह मैं उम्रे वास्ते हाजिर हो गया भाई, अल्लाह मैं मुकद्दस सफर वास्ते तेरे को आ गया भाई। अल्लाह ये सफरे मोहब्बत सानू नसीब फरमा दे। अल्लाह ये सफरे मोहब्बत दीवाने वार बंदा सफर करता है, ना उन्होंने गर्मी की परवाह होती है ते ना जनाबे वाला उन्होंने पैसे की परवाह होती है। अल्लाह ये सफर सानू बार बार नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर जब नियत कर ली है ना, जब ऐलान हो गया, नियत होगी, उसके बाद तलबिया शुरू कर दियो। जहाज से अंदर ही बैठे तलबिया शुरू कर देना है, एयरपोर्ट से उतर के तलबिया आई, बसा के अंदर बैठ के तलबिया पढ़ दिया जाना, पढ़ दिया होटल के अंदर पहुंच गए, उठे भी तलबिया पढ़ दिया रहना, अपना सारा तलबिया जारी रखना है। सामान रख के ऐवी समझ लो, सामान रख के ना थके हो ना ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ihram ਖੋਲ ਕੇ, ihram ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ फिर उन्हें ख्वाहिश होती मैं जल्दी जल्दी जाके बैतुल्लाह का दीदार करना। फिर उन्होंने जब उत्थे पहुंच ही जाता है ना, फिर उन्होंने ये नहीं कि मैं उन्हें सौ जावा या इहराम खोल दिया या साह ले लेना, फिर उनकी तमन्ना होती जिन्नी तो जिन्नी जल्दी होवे मैं बैतुल्लाह के अंदर पहुंच जावा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह के अंदर आ गए, जदों बैतुल्लाह की हदूद च दाखिल हो जाना ना, हरम के अंदर दाखिल हो जाना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़तह अबवाब रहमत का है दुआ पढ़ के अंदर दाखिल हो जाना ते तलबिया नु बंद कर देना। इथे आके तलबिया बंद कर देना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जेड़ा पढ़ रहे हैं ना वो बंद कर देना। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानदे हो तुसी तवाफ तो काम शुरू करना है, ते तवाफ भी 3 किस्म दा, तवाफ 3 किस्म दा होता है। तवाफे कुदूम, एक तवाफे कुदूम जेड़ा बंदा जांदियां नाल करदा, जांदियां नाल तवाफ उमरे दा करदा उन्हें तवाफे कुदूम किया जांदा है। एक तवाफे इफादा जेड़ा 10 जिल हज नूं हाजी करदे ने, ये भी उमरे दा हज दा रुकन एक, जिस बंदे दा तवाफे इफादा रह गया उनका हज ही कबूल नहीं। 10 जिल हज नूं ते एक तवाफे विदा जेड़ा बंदा हाजी जाते ने एंड दा आखिरी मक्का छड़ के वापस आना होवे ते आखिरी तवाफ कर देन उन्हें तवाफ विदा किया जाता है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह दे अंदर, हरम दे अंदर, मताफ दे अंदर आ गए, हजरे अस्वद दे सामने आ जाओ, उनका बोसा मिल जाए ते चंगी गल है, शरफ वाली बात है। रश होए धक्के नहीं मारने, लड़ना नहीं, रश ना भी होए, हाथ लग जाए फिर भी काफी, हाथ जो मनो लाठी लग जाए फिर भी काफी है। ते जे कुछ भी ना लगे ते बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, सजे अपना बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के हजरे अस्वद बल्ले इशारा करना है। उतो फिर तवाफ शुरू कर देना, कर दिया सफर जारी रखना है। जदों आना रुकने जमानी ते पहुंच जाना ते हजरे अस्वद ते रुकने जमानी का जेड़ा दरमियानी सफर है, इथे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ पढ़ी है और लाजमी पढ़नी
बननी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है दुआ पढ़नी है। जब बंदा ये दुआ पढ़ता है हदीस पाक के अंदर आता है एक फरिश्ता नाल होता है, ये जो मंगता है अल्लाह को फरिश्ता कहता है अल्लाह ने जो मंगया है इन्हों अता फरमा दे। ते बंदा कहता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, अल्लाह सोनिया मैनू दुनिया दियां अच्छाइयां नसीब कर दे, व फिल आखिरति हसनतन तेरी आखिरत भी बेहतर कर दे, व किना अज़ाबन नार अल्लाह मैनू अग दे अज़ाब तो भी बचा ले। हुण इत्थे एक गल रोक के मैं दसना चाहना वा, कई पाकिस्तानी लोग ना या कई दुनिया दे लोग किताबां पढ़ियां होंदियां ने ते तरह तरह दियां दुआवां पढ़ रहे होंदे ने। कोई आंदे ने पहले चक्कर दी दुआ है, दूजे चक्कर दी दुआ है, ये चक्करां दे अंदर ही पए रहंदे ने। ये किताबां चुकियां ने सारा कुछ संभालदे फिरदे। नाना मेरे वीर और तेरे रब ने जब तेरे ते फर्ज नहीं कीतियां दुआवां अरबी दे अंदर तू पढ़, फिर कादों मुश्किल दे अंदर पैना है। क्या तेरे रब नूं पंजाबी नहीं आउंदी, तेरे रब नूं अरबी आउंदी? ओए अल्लाह फरमांदे तू जेड़ी मर्जी ज़बान विच मैनूं पुकार, मैं रब सुनदा वा ते सब कुछ सुनदा वा। कोई चक्करां दियां दुआवां नहीं, एवें ना पढ़ो। लोग किताबां चुकियां होंदियां ने ते तरह तरह दी मुश्किल दे अंदर पए हुंदे। ना ना आ जेड़ी जगह ना इधर देखो रुकने जमानी, तुसी मिसाल दे तौर ते समझ लो ए नुक्कर रुकने जमानी बैतुल्लाह दे ते इथे हजरे अस्वद आ जेड़ी जगह ना ए रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाब एक दफा पढ़ लो, या इधर जांदे जांदे 10 दफा पढ़ी जाए, 100 दफा पढ़ी जाए, जिन्ना रश होता है गरीब वाला बंदा तो चलो एक दो दफा पढ़ के पहुंच जाएगा। जिन्हें दूर तवाफ करना है या दूसरी मंजिल से करना है या सब ऊपर वाली मंजिल से करना, उन्हें भी थोड़ा जा मुश्किल है वो, क्योंकि ज्यादा मरतबा दुआ पढ़ेगा। जितनी दफा दुआ पढ़ोगे अल्लाह उतनी दफा तुहानू जो मांगोगे अता फरमा देगा। मुश्किल दे अंदर भी पईदा ते कई मौलवी सर जी इतने आंदे ने दम पै गए। उन्हां दे नजदीक ना मेरे ख्याल नाल कोई सुजुकी बंदा बकरियां दी भर के ले जावे, कोई दम नहीं, दम दा कोई चक्कर नहीं। एडा मुश्किल काम कर दिता है, इन्ना मुश्किल, इन्ना मुश्किल आमना दे लाल ने दसे नहीं जिन्ना असीं कर दिता। सिर्फ वो दुआ पढ़ो, बाकी तुसी सुभान अल्लाह आंदी पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह आंदी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह आंदा पढ़ो, अल्लाहु अकबर आंदा पढ़ो, दुआवां रो रो के करो दौराने तवाफ। तुसी कदी नोट करना परिंदे ना ले जदों बाग दे अंदर जाओ ना, कदी गौर करना जेड़ा फुल दी खुशबू उन्हां नूं थोड़ी जी अच्छी लगे ना, वो दीवानियां वार परिंदे उस फुल दे करीब आले दुआले चक्कर लांदे। इस तरह बंदा बैतुल्लाह के करीब दीवानियां वार अल्लाह की मोहब्बत के अंदर चक्कर ला रहा होता। अल्लाह ये नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहला चक्कर इथों शुरू करना है हजरे अस्वद, थोड़ा जा पीछे सब्ज रंग की लाइट भी लगी ताकि बिल्कुल सीधा तुहानू पता चल जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नाल इशारा हजरे अस्वद वाले ते सफर शुरू कर देना। चलदे आई जदों रुकने जमानी ते आ जाओ, रश ना होवे ते रुकने जमानी नु हाथ ला लो, इनू चुमना नहीं, हाथ ला लो रुकने जमानी नु। बोसा सिर्फ लेना ते हजरे अस्वद दा लेना, बाकी तुसी रुकने जमानी नु हाथ ला लो ते कोई गल नहीं दी। ते दूसरे चक्कर वास्ते मैं जदों हजरे अस्वद दे कोल आना है जी, आमना दे नाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे से आए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इशारा करना है। जे दूसरे चक्कर ते बोसा मिल जाए ते चंगी गल, तकम के अदा करनी ना जबरदस्ती करनी नहीं। कई बंदे जबरदस्ती दे विच उन्हां दे हराम भी खुल जांदे ने, थल्ले डिग पैंदे ने, फिर विद्या जांदा है, काम खराब हो जांदा है। इतना मुश्किल नहीं, तुसी इशारा करदे हो ना, जो चुम्मन वाले नु अल्लाह ने सवाब देना वो इशारे वाले नु सवाब अदा कर देना।
ساری گل نیت دی تے حجر اسود نہ دینا اللہ اکبر بالکل سفید رنگ دا سی تو ہن کنج دا رنگ ہویا پیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا پتھر ہے جنت دا پتھر تے ابن آدم دے گناہاں نے اینو کالا کر دیتا ہے بسے لے لے کے گناہ چڑھتے سن اندا رنگ کالا ہو گیا یہ بڑا سفید تے جنتی پتھر سی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تے سمجھ آ گئی نہ جیڑی مرضی دعا پڑھو میں پہلے دسیا مایوس نہیں ہونا دعا جاری رکھنی میں اینڈ تے ایک دعا دساں گا تانوں تسی ہر فرض نماز دے بعد فرض نماز دے آخری تشہد دے اندر جدوں سلام پھیرنا نا اس تو پہلے انہوں 3 دفعہ تسی ہر فرضہ دے اندر وہ دعا نو پڑھنے انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا اللہ تو ہمیں صبر نصیب فرما دے گا تو دعا بھی قرآن دی آیت ہے کوئی اور نہیں گل ساری جذبے تے جوش دی جنہ جذبہ تے جوش ہوئے گا اللہ پاک کو انہوں جلدی بلا لے گا تے جنہ جذبہ جوش نہیں ہوئے گا تے وہ نہیں دور رہے گا جویں تسی آمین تو لگ دے انہاں جذبہ جوش کوئی نہیں تسی بولتے ہی نہیں دے تے انہی جنہ کو بولتے نہیں دے نہیں چھتی اللہ نے بلا لینا جنہ جذبہ جوش زیادہ ہوئے گا زیادہ چھتی جائے گا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں طواف شروع کرنا نا پہلا سجدہ کرنا ہے نا دینا یہ ننگا رکھنا ہے طواف جدوں شروع کرنا نا عمرے دا سجدہ کرنا ننگا ہونا چاہیے جیڑی چادر اوپر رہی ہے نا ادھروں دی تاکے تے اے تھلوں کچھ دے کٹ کے تے ادھر اے بالکل تہاڈا جڑا سجدہ بازو کردا اے ننگا ہونا چاہیے اے عمرے دا حصہ ہے اے نبی علیہ السلام دی سنت ہے تے کام اوہی قابل قبول ہے جس کام دے تے آمنہ دلاتی مہر لگی ہوئی ہے تے جندے تے مہر نہیں ہوئے گی وہ کام قابل قبول نہیں ہوئے گا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح تسی 7 چکر پورے کر لینے نے رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا پڑھنا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو 7 چکر پورے ہو جانا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا پھر مقام ابراہیم تے جانا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نبی علیہ السلام نے فرمایا مقام ابراہیم تے جا کے 2 نفل پڑھنے نے ایک کس طرح نفلہ دا آغاز ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نفل پڑھنے نے پہلی رکعت دے اندر تسی یہ سورت پڑھنی قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ساری سورت پہلی رکعت دے اندر پڑھنی ہے دوسری رکعت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اپنا دلال علیہ السلام نے فرمایا اے دعا پڑھنی ہے سورت پڑھنی ہے اس تو بعد سلام پھیرنا نہ ہو سکے تے راشنا نہ ہوئے مقام ابراہیم دے قریب جا کے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے اگر راشے قریب جنانی میں نہیں ہوندی سے تے پیچھے جا کے بالکل ہوندی سے تے پیچھے جا کے 2 رکعتاں آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا پڑھنیاں نے اس تو بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی زمزم پینا اللہ نصیب فرما دے دنیا دا سب تو بہترین ذائقے والا تے خوشبودار کوئی پانی ہے جو زمزم دا پانی اللہ بار بار اس کو نصیب فرمائے تے جس بندے نے ٹھنڈا میٹھا لذیذ مزیدار جڑا بندہ زیادہ ٹھنڈا پیندا ہے اون دے واسطے اس صورت موجود ہے جڑا نارمل پیندے نے وہ بھی موجود ہوندا ہے رج کے دل بھر کے زمزم دا پانی پی پھر کی پتہ ہے
دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، رج کے زمزم پانی پینا ہے، ہو سکے تے اپنے سر دے اتے بھی زمزم پا لینا ہے، اپنے جسم دے اتے بھی زمزم پا لینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد تے دوبارہ آئے حجر اسود بندے بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر کے دنال عیسائی واسطے صفا مروہ تے چلا جانا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔ تے جدوں مقام ابراہیم تے کھڑا میں تے دل دے اندر سوچیا کر اللہ اس وقت تو اس جگہ تے مینوں کھلار دیتا ہے، مقام ابراہیم تے میں کھڑا ہاں، اللہ مینوں ابراہیم والا بنا دے، اللہ مینوں ابراہیمی بنا دے، اللہ ابراہیم جیسا مینوں عقیدہ نصیب فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمزم پی کے رج کے رام دے نال صفا مروہ پہاڑی تے پہنچو، صفا تو آغاز کرنا ہے۔ تے اوتھے مندر کچھ انجدا ہے جڑے بندے کہنے انہاں دی نظراں آج کا پوریاں اوتھے موجود ہو گئیاں، کتے صفا ہے تے کس طرح دی صفا ہے تے کیویں دا مروہ ہے۔ تے صفا پہاڑی تے نبی علیہ السلام نے کیا کھلو جانا مثال دے طور تے اے بیت اللہ ہے نا، اے بیت اللہ ہے تے اس نوکر تے جا کے صفا پہاڑی ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفا پہاڑی تے کھڑا ہو کے تے منہ تہاڈا بیت اللہ شریف دی طرف ہوئے تے اوتھے جا کے سب تو پہلے تسی اے کلمات پڑھنے نے، اے لازمی بندے نوں اے دعاواں جڑیاں نے اے یاد کرنیاں چاہیدیاں نے، دوسرے چکراں دیاں دعاواں چ نہیں پینیاں۔ اے ایت جڑی میں پڑھی ہے نا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔ اگر کسی نے یاد نہیں نہ ہوتی کہ بندہ تھوڑا جا صفا پہاڑی تے انہاں نوں نظر مارے نا ان تو سارا گول ہے تے ان تے ساری یہ ایت لکھی ہوئی ہے، بندہ وہ تو ویکھ کے ایت پڑھ کے بیت اللہ والے منہ ہوے اپنا دل آپ نے فرمایا اس طرح ہتھاں نوں چکنا نا جدوں بندہ صفا پہاڑی تے بیت اللہ سارا نظر آ رہا ہوندا ہے، صفا پہاڑی تے تو بالکل بیت اللہ دا منظر نظر آ رہا ہوندا ہے۔ اپنا دل علیہ السلام نے فرمایا تے ہاتھ چک لینے نے، ہاتھ چوک کے پہلے اے دعا پڑھنی ہے، پھر تسی سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے دعا کثرت دے نال پڑھو، قاری کوئی نہیں دی، کئی بندے سپیٹر آ رہے نے سپیٹر جا رہے ہیں، بھئی قاری آرام نال عمرہ کرو، اللہ نے موقع دیتا ہے، خوش قسمت لوگ نے اللہ نے موقع دیتا ہے، سکون دے نال عمرہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دعا پڑھو، یا ایک دعا اے علی حال نے دسی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وحدم الاحزاب وعدہ۔ اے دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کے پھر تسی پنجابی دے اندر رج کے بیت اللہ نوں ویکھو نہ رو کے دعاواں کرو، اپنے لیے دعاواں کرو، اپنی اولاد دی قسمت واسطے دعاواں کرو، اپنی اولاد دی ہدایت واسطے دعاواں کرو، ملک پاکستان لی دعاواں کرو، انہاں مظلوماں واسطے دعاواں کرو، اے کشمیر دے ہندو کافراں واسطے رج کے دعاواں کرو، اے اسرائیل دے موجودہ جڑے ظالم نے انہاں واسطے رج کے دعاواں کرو، شام دے مسلماناں دی دعاواں کرو، رج کے دعا کرو، قاری کوئی نہیں۔ جدوں اے دعاواں کر دو، جدوں رج کے رو کے دعاواں کر لو، پھر صفا پہاڑی تو مروہ دا سفر شروع کر دیا تھوڑا جا جدوں صفا تو اگے جاؤ گے سبزدان دیاں لائٹاں لگیاں نے، اوتے تھوڑا جا مرداں نے دوڑنا
تھوڑی جی دوڑ لانی ہے. کیوں دوڑ لانی ہے؟ او وقت نو یاد کرنا ہے جدو ماں حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی بے قراری دیکھ کے پانی دی تلاش دے اندر چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نے، ایک کلی ماں حاجر ہے، ایک کلا بیٹا حضرت اسماعیل ہے. اج تو پھر رونقیں ہی رونقاں لگیاں ہوئیاں نے، اج تو بہار ہی بڑیاں لگیاں ہوئیاں نے. اس وقت نو ذہن دے اندر رہانا ہے. اوتھے تھوڑا جہا ماں حاجر دوڑ کے کدی صفا تے جاتی، کدی دوڑ کے مروا تے جاندیاں. سبز رنگ دیاں لائٹاں لگیاں. مرداں تھوڑا جہا تیزی دے نال دوڑنا چاہیے، خواتین نوں چاہیے کالی دے نال تیزی دے نال دوڑنا، عام روٹین دے چلن دے نال تھوڑا جہا قدم نوں تیز کر کے چلنا ہے. ایتھے بھی کوئی دعا لازمی نہیں، رج کے دعاواں کرو. پنجابی چ دعاواں منگو، اردو چ دعاواں منگو، انگلش چ دعاواں منگو، عربی چ ہوندیاں نے دعاواں منگو. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. کثرت دے نال دعاواں منگو. نہیں کچھ آندا قرآن دی تلاوت ہی شروع کر دیو، صفا مروہ سائی تے قرآن دی تلاوت کر دے رہو. اسی طرح مروہ تے پہنچ جانا ہے. ایک چکر لمدیا رہنا نے. دعا کرو اللہ سانو یہ سادہ نصیب فرما دے. اللہ جننے آئے نے نا، اللہ سارے نو بار بار سادہ نصیب فرما دے. یار قرآن پڑھ کے نا میں سینے میں نہ لا کے کہنا تسی بھی کہو اللہ انی دیر تک موت نہ دئی جب تک سانو بیت اللہ دا حج نصیب نہ کرے. اللہ سانو نہیں پتا کیویں کرنا ہے، ساڈا کام ہے اللہ دعاواں کرنا، پیسیاں دا رینج کرنا سبب اللہ تو لانے نے. اللہ تینوں تیرے قرآن دا واسطہ ہی، اللہ تینوں تیری اسماء صفات دا واسطہ ہی انی دیر موت نہ دئی جب تک بیت اللہ دا حج نصیب نہ کر دے. کدی انج اللہ کو منگے تے صحیح اپنا اونجی رب کو دور آ. باقی انشاءاللہ ایتھوں ہی اگلا جمعہ دا آغاز ہوئے گا. ایتھوں اگے کی ہویا صفا مروہ دی کیویں سعی کرنی، اس تو بعد حج دا طریقہ کی کیویں منا عرفات مزدلفہ تے اس تو بعد کنکریاں کوئی انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے دے اندر جڑے بندے شوق رکھدے نے حج دے جان لئی انہاں دی دلی تمنا خواہش ہے کوشش کرنا ٹائم دے نال آنا تاکہ پتہ لگے حج دا طریقہ کی کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیتا. اللہ سبحانہ سارے نے سعادت نصیب فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین.